प्रिय पाठकगण तुम समस्त की बाणी आराधना चैनल को स्वागत। यही जो लंग क्वेश्चन दि जाऊँगी आज जोड़े लंग क्वेश्चन निश्चित काउंसिल परीक्षा रे ही पड़ो। ए पद्य भागर ये दुईटी जाक लंग क्वेश्चन प्रति वर्ष पढ़ी आसूची आउ अलगा किछि नाही। ता व्यतिरेके लंग क्वेश्चन जदि आउ गोटे आसीबो दमयंती स्वयंवर सारांश या यही जो लंग क्वेश्चन पर दमयंती स्वयंवर मु 5 मार्किया जोटा आज वीडियो रे छाड़ुची ताकू तुमे सरलार्थ लिखा तुम खोराक जोगेब आउ मिसेकरी टोटाली सारांश लंग क्वेश्चन जदि कहीं अटेंड कर तेबे भी सुविधा हम। तेबे आज ये जो वीडियो रे आमे दीर्घ प्रश्नोत्तर देखिबा दीर्घमूलक प्रश्नोत्तर निश्चित परीक्षा रे आसीबो। रघुवंशम प्रथम क्वेश्चन प्रकृति ही बने किदृक् राजानम शिशेबे। प्रकृति राजा को केउ भली मात्रा रे शिशेबे अर्थ सेवा करिथिला नचेत संवर्धयामास। प्रकृति राजा को किभली संवर्धना करिथिला। तार और क्वेश्चन होची प्रकृति ही बने कथं राज्ञः अभ्यर्थनाम करोत्। प्रकृति वन मध्य किभली मात्रा रे राजांकर अभ्यर्थना करिथिला। तार उत्तर रे आसीबो। प्रथमे उपक्रम देख। भारतीय संस्कृति रे गोसेवार महत्व सर्वजन विदित। भारतीय संस्कृति रे गोसेवार महत्व समस्ते जानती। सूर्यवंश रे जन्म नहीं अपराजेय सम्राट जो सम्राट दिलीप तांकु कहीं परास्त करने योग्य नुहंती तेणु सी हेले अपराजेय अपराजेय सम्राट दिलीप ऐश्वर्यर अधिकारी होई मध्य अपुत्रिक दोषरु मुक्ति पाइबा निमित्त गुरु वशिष्ठंकर आज्ञाक्रमे साधारण सेवक परी नंदिनी सेवारे तत्पर थिले। महाकवि कालिदासंक रचित दुईटी महाकाव्य मध्यरु रघुवंशम होची गोटे महाकाव्य। एटा होची 19 सर्ग विशिष्ट। तमे फास्ट ईयर पढ़ी की आसीथिबो कुमार संभवम तांकर आ गोटे काव्य। तेबे महाकाव्य ये जो महाकाव्य रघुवंशम आ कुमार संभवम तेबे रघुवंशम 19 सर्ग भितरु तमर द्वितीय सर्गटी सिलेबस रही पाठ्यक्रम रही। राजा दिलीप अपुत्रिक दोषरु मुक्ति निमित्त गो सेवारे निजको नियोजित करिबा वृत्तांत एथिरे वर्णना करा जायछि। तापरे आज्ञावह शिष्य किए ना राजा दिलीप जे कि जानिथिले जे कौन सेटा उपमनु रे पढ़ी आसीच 10th क्लास रे आज्ञा गुरुणां हि अभिचारणीया बा ह्यभिचारणीया। गुरुंकर आज्ञा बिना विचार रे ग्रहण योग्या अर्थात गुरुंक आज्ञा को विचार बिना ग्रहण करने उचित कहार ना आम शिष्य मानकर। तेणु से निशा अवसानांते राति शेष हो जाते प्रभातरु सुदक्षिणांक द्वारा नंदिनीर पूजा अर्चना को शेष करी बच्छा को अर्थात नंदिनी गोटे बाछुरी थिला ताकू नंदिनी ठारू क्षीरपान कराई वन को राजा दिलीप नहीं करी जाउथिले। गोसेवा व्रत पालन हेतु राजकीय मर्यादा स्वरूप राजछत्र चामर को से परित्याग करी जेहेतु गोसेवारे व्रत पालन रे तत्पर थिले तेणु से राजकीय मर्यादा को भ्रूक्षेप करनथिले राजछत्र चामर को संपूर्ण त्याग करथिले। तेणु से व्रताचारी होइथिले। से राज्य रे अवस्थान काल रे जो स्वागत संवर्धना सेवा परिचर्या आदि लाभ करि पारुथिले ठीक तारी परी वन राज्य रे विचरण करिबा काल रे बा वन राज्य रे नंदिनींकर सुरक्षा दायित्व नहीं बुलिबा बेले प्रकृति राणी तांकु सही प्रकार कौन सेवा स्वागत संवर्धना तार व्यवस्था रे तत्पर थिला। इटा ए लंग क्वेश्चन उत्तरटा होची प्रसंग आसला एया। राजमर्यादा को निर्विकार चित्तरे परिहार करिथिले मध्य राजकीय तेज द्वारा कवि तांको माने दिलीपंकु तांको अर्थ दिलीपंकु श्रेष्ठ गजभाव रे तुलना करिसंती जे कि लता तंतुरे निजर केशराजी को बा समूह को ऊर्ध्व को टेकी देकी बांधी देइथिले मुनि मानक भली आउ नंदिनींकर सुरक्षा निमित्त गुण आरोपित धनु को
ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ବେଶରେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ନନ୍ଦିନୀର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଛଳନାରେ ବିଚରଣ କରି ଏହି ପ୍ରକାର ବେଶରେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ଦିଲୀପ ନନ୍ଦିନୀର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଛଳନାରେ ବନରେ ବିଚରଣ କରି ସମଗ୍ର ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବଣରେ ଧନୁ ଧରିକି ବୁଲିଲେ, ସବୁ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛପିଗଲେ। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ରାଜା ନିଜର ଅନୁଚର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପରାକ୍ରମୀ ଏବଂ ପାଶଧାରୀ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ପରି ଦିଲୀପଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ଶାଖାରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀଗଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାକଳିରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରବାସିନୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ପରି ବନରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ପୂଜ୍ୟ ପବନର ସଖା। ପବନର ସଖା କିଏ ନା ଅଗ୍ନି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁଠି ବାଇଚାନ୍ସ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥାଏ ସେଠି ପବନ ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଉଭୟ ଦୁଇ ସଖା ଯାକ ମିଳିତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପବନର ସଖା ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପରି ରାଜା ଦିଲୀପଙ୍କର ପବନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଲତାଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଫୁଲ, ସେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଖଇ ବର୍ଷଣ ପରି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଲତାଗୁଡ଼ିକ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଦିଲୀପଙ୍କୁ ପବନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଲତାଗୁଡ଼ିକର ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କାହା ଉପରେ ନା ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ। କେମିତି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ନା ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଯେଉଁ ପୌରକନ୍ୟାମାନେ ଖଇ ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି ବନ୍ଦାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି, ଏଠି ବନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲତାରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପବନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଝଡ଼େଇ ପକାଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହାକି ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ପ୍ରତୀକ ମାନେ ସଂକେତ ଅଟେ। ଗୁଣ ଆରୋପିତ ଧନୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୁଣ ଆରୋପିତ ଧନୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲେ ତମେ ଯଦି ଗୁଣ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଧନୁ ଧାରଣ କରିନଥିବ, ଶିକାରୀ ଯିଏ ସେ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେଇ ତାପରେ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ବେଳକୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ତା ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ଆସି ତୁମ ଉପରେ ଝାମ୍ପ ଦେବ। ତେଣୁ ରାଜା ଦିଲୀପ ଗୁଣ ଆରୋପିତ ଧନୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ କୃପା ବାରି ସିକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାରି ଦୟାଳୁ ଥିଲା। ଦୟାର ଜଳରେ ସେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ହେତୁ ନିରୀହ ହରିଣୀମାନେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ଫାରିତ କରି ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ହରିଣମାନେ ଯେଉଁ ତ କୁହାହେଲା ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଛପିଲେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ ବା ବିସ୍ଫାରିତ କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜଉଆସରେ ପୌରକନ୍ୟାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କରନ୍ତି। ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ପୌରକନ୍ୟାମାନେ ପୁରବାସିନୀ କନ୍ୟାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଏଠି ବଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଇଙ୍ଗିତରେ ଯେଉଁ ହରିଣୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିସ୍ଫାରିତ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଦୁଷ୍ଟ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଗଣ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ରିପୁ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିତୈଷୀ ତଥା ମିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ମାନେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମିତ୍ରତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ କେବଳ ରାଜା ଦିଲୀପଙ୍କ ବନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ ହେତୁ। ବ୍ରତାଚାରୀ ଓ ବନାଚାରୀ ରାଜା ଦିଲୀପଙ୍କର ଭାଟଚାରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବନଦେବତା ତଥା ବାଉଁଶ ଗଛ ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖିଥିବ, ବାଉଁଶ ଗଛ ଯେମିତି ଉଆସରେ ରାଜମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରି ସେଠି ଭାଟଚାରଣମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୟଧ୍ୱନି କରିଥାନ୍ତି ବା ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ଏଠି ବଣର ଦେବତାମାନେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ବାଉଁଶ ଗଛ ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ବାଉଁଶ କେମିତି ଏଠି ଦେଖ, ଲତାକୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଥିବା ବନଦେବତାଗଣ
ରାଜାଙ୍କର ଯଶଗାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଉଁଶ ଗଛର ଛିଦ୍ରରେ ପବନ ପଶି ତାହା ଯେଉଁ ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଂଶୀସ୍ୱନ ପରି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବନଦେବତାମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଯଶଗାନ କରିବା ବେଳେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥିଲା ବାଉଁଶ ଗଛର ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ବଂଶୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାତପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଝରଣାର ଜଳବିନ୍ଦୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସୁଶୀତଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ବାୟୁପ୍ରବାହ ଜନିତ କମ୍ପନ ହେତୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ପୁଷ୍ପଗନ୍ଧରେ ସୁବାସିତ ପବନ ସଦାଚାରୀ ପବିତ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଚାମର ବ୍ୟଜନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣ, ବୁଝ। ସୂର୍ଯ୍ୟତାପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆତପ ମାନେ କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟାତାପରେ ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ରାଜାଙ୍କର ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ରାଜା ହେଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଝରଣାର ଯେଉଁ ଜଳବିନ୍ଦୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା ପବନ, ତାହା ସୁଶୀତଳ ହେଇଗଲା, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେହକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ଟିକିଏ କ୍ଳାନ୍ତ, ରାଜା ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଜନିତ ଯେଉଁ କମ୍ପନ, ଗଛରେ ଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ, ବାସ୍ନା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ଗନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ବୋହି ଆଣିଲା ପବନ, ସିଏ ସୁବାସିତ ପବନ। ତେବେ ପବନର ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ, ଗୋଟିଏ ସୁଶୀତଳ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୁଗନ୍ଧିତ। ଏଇଭଳି ପବନ ସଦାଚାରୀ ରାଜା, ପବିତ୍ର ରାଜାଙ୍କର, ଯେଉଁ ରାଜା କି ଛତ୍ର ଚାମର ବ୍ୟଜନ ଆଦି ବିଲକୁଲ ନେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ପବନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଛତ୍ର ଚାମର ବ୍ୟଜନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା। ସଦାଚାରୀ ରାଜା ଦିଲୀପ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଭାବରୁ ବଣରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା, ଲେଲିହାନ ଶିଖାଯୁକ୍ତ ବନାଗ୍ନି, ବଣରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ବନାଗ୍ନି ବିନା ବର୍ଷାରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଗଲା। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବ୍ୟାଘ୍ର ସିଂହ ଆଦି ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିରୀହ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଜା ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ରାଜା ବନାଚାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତି ସବଳର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସବଳ ବା ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରବାସିନୀ କନ୍ୟାଙ୍କର ଖୈବର୍ଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ ବଣର ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ଓ ପୁରବାସିନୀଙ୍କର ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଯେଉଁ ଚାହାଣୀ ପରି ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ, ହରିଣମାନେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସେଠି ଚାହିଁ ରହି ନିଜ ନେତ୍ରକୁ ବିଶାଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକୃତି ରାଜାଙ୍କୁ ସେବା କରିଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଜ୍ञଃ ଗୋ ସେବାଂ ବିବୃଣୁତ, ରାଜାଙ୍କର ଗୋ ସେବାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଅଥବା ରାଜ୍ञଃ 21 ଦିନାନି ଗୋ ସେବାଂ ବର୍ଣ୍ଣୟତ, ରାଜାଙ୍କର 21 ଦିନ ଧରିକି ଗୋ ସେବା ଯେଉଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଠି ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ପରି ଉପକ୍ରମ ଦେଇଦେବ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ, ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଲେଖା ହେବ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଚ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଗୋରୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତେବେ ନିଜର ହିତ ପାଇଁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରାଯାଏ ବୋଲି ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋସେବା ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ପରମ୍ପରା ବା ଆଦର୍ଶ ପରମ୍ପରା ଅଟେ। ଗୋସେବାର ଫଳ ସବୁ ଯୁଗରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ରାଜା ଦିଲୀପ ଗୋସେବାର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ସସ୍ତ୍ରୀକ ରାଜା ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଗୁରୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଗମନର କାରଣକୁ ଜାଣି ଆଶ୍ରମସ୍ଥା ସୁରଭିଙ୍କର କନ୍ୟା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଲେ ଦିଲୀପଙ୍କର ବଂଶରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତା ପରଦିନଠାରୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ସେବା ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ରାଜଦମ୍ପତି ମନୋନିବେଶ କଲେ। ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ତାର ବତ୍ସାକୁ କ୍ଷୀରପାନ କରାଇ ବନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି।
तापरे निष्ठार सह नंदिनीଙ୍କ सेवारे निजକୁ नियोजित करती। स्मृतिशास्त्र रूपक सुदक्षिणा नंदिनीଙ୍କର पादन्यास धूଳି बा वेदर अर्थ को अनुसरण करने परी सुदक्षिणा किछि बाट जाइथिले बाटोई दबा पई। तत्परे सुदक्षिणा और स्व अनुचर वर्ग को राजा फेराई देले। कारण ना मनुवंशधारी राजा दिलीप स्वशक्ति स्व शरीर को सुरक्षा देवे। तत्सहित व्रताचारी हेतु आत्मनिर्भरशील हेबा स्वाभाविक। राजा आत्मनिर्भरशील होते। वनरे नंदिनीଙ୍କର स्वाद अनुसार कोमल तृणयुक्त स्थान को नंदिनी को राजा ले जाउथिले। सेठारे नचेत स्वादिष्ट तृण को संग्रह करी नंदिनी को आनी खाद्य आकार दियंती। तापरे मशा माछी डांस आदि को नंदिनी देहरे बसाई दियंती नहीं। तापरे नंदिनी को स्वच्छंदरे गति करिवारे मध्य बाधा दियंती नहीं। एहीपरि भावरे सम्राट समाराधन तत्परोभूत जेतेबेले 5 मार्किया क्वेश्चन पूर्व वीडियो रे जाइछि सेथिरे भी मु देइछि ध्यान देकी देखिब। तेबे व्रताचारी हेतु माने आ समुद्र राजा दिलीपंकर इच्छा नंदिनीଙ୍କ इच्छा अनुसार संपादित हुए। राजा एमिति माने सम्यक रूपे आराधन रे नंदिनीଙ୍କର निजको हजेई देथिले। नंदिनीଙ୍କର इच्छा ही राजांकर इच्छा बोली संपादित होइथाय। यथा नंदिनी ठिया हेले राजा ठिया हेउथिले। नंदिनी जीवाकू उद्यत हेबा बेले बा चालिबाकू उद्यत होउथिला बेले राजा पथश्रांत जनित नंदिनी माने जेतेबेले राजा मध्य ठिया हेउथिले एवं नंदिनी जेतेबेले जीवाकू उद्यत होउथिले राजा मध्य चालुथिले। पथश्रांत जनित नंदिनी जेतेबेले विश्राम नेले सेतेबेले कौन कले राजा तापरे विश्राम नेउथिले। एइभଳି नंदिनी जलपान न करिबा पर्यंत राजा भी जलपान करू नथिले। तापरे छाये बतांघु पतिरन्वगच्छत। एइभଳି शॉर्ट क्वेश्चन भी आगु जाइछि पूर्व वीडियो रे। छाया भଳି तांग नाम नंदिनी भूपति हेले राजा दिलीप अन्वगच्छत अर्थ पछे पछे चलिले। अर्थात नंदिनी रूपी कायार राजा जेतेबेले छाया तुल्य हे अनुसरण करिथिले। राजा कौन हेथिले ना छाया भली नंदिनी को अनुसरण कले। एहा द्वारा राजांकर गो सेवारे आत्मीयता त्याग और निष्ठार प्रमाण मिले। प्रतिदिन राजा एहीपरि भावरे बणरे दिन सारा नंदिनी सेवारे नियुक्त रहुथिले। सूर्यास्त बेले आश्रम को प्रत्यावर्तन काल बणर अपर पार्श्व को निजर गतिपथरे पवित्र करी सदाचारी दया दाक्षिण्य गुणयुक्त दिलीप जे कि विधितुल्य राजा दिलीप पछरे थिले नंदिनी पछरे आगे थिले देवयज्ञ पितृश्राद्ध और अतिथि दान कार्य पई उद्दिष्ट श्रद्धारूपी नंदिनी से अनुगमन करथिले। तेबे सदाचारी विधि राजा दिलीप माने श्रद्धारूपी नंदिनी अनुगमन करथिले। केमिति सेटा वर्णना कराई शोकरे। मार्गरे बासस्थान अभिमुखी मयूरंकु जलाशयरु बाहरुथिबा शुकरंकु ओ तृण आच्छादित प्रदेश रे आश्रित हरिणंकु देखि राजा आश्रमाभिमुखी होइथिले। श्यामल वनभूमिर दृश्य को देखि जे ता सहित चिरर भार हेतु मंथर गति रे नंदिनी सह स्व शरीरर ओजन हेतु राजा धीरे धीरे आश्रम को जाउथिले। आश्रमर द्वार देश रे चातक परि चाहि रहिथिबा सुदक्षिणा वर्षा रूपक राजा और नंदिनी को देखि सतृष्ण नयन रे पान करिथिले। सुदक्षिणा तांको पाछोटी आनिबा निमित्त जाइथिले। बण भितर दूर देखिदेले आसुचंती तेणु पाछोटी आनिबा को पळेई गले। आश्रमर पाद देश रे उपस्थित हेबार दृश्य को कवि उपमालंकार माध्यम रे कहिचंती दिन क्षपा मध्य गते संध्या। दिन क्षपा अर्थ रात्रि दिन और राति भितर मध्य गते संध्या। मध्य गता किए ना संध्या। सम्माने आमे समस्ते जानिचंती
दिन 4 प्रहर राति 4 प्रहर दिन 4 प्रहर शेष हेले रात्रिर प्रथम प्रहर आरंभ पूर्वर जो समयटा सेटा होची संध्या समय। एठी सेही भली राजा दिलीपंक मध्यरे रात्रि रूपी सुदक्षिणा और दिवस रूपी राजा दिलीपंक मध्यरे संध्या रूपी नंदिनी शोभा पाउथिले। आश्रम को आसी संध्या विधि समापन पूर्वक गुरुंक सेवारे राजदंपति नियोजित हेउथिले। तापरे रात्रि रे नंदिनी को खुआई सारी नंदिनी शोइबा परे सस्त्रीक शोउथिले। तापर दिन प्रातः काल नंदिनीर उठिबा पूर्वर राजदंपति उठुथिले। एहीपरि भावे राजांकर 21 दिन नंदिनीर सेवा व्रत शेष हेइथिला। तापरे दमयंतीर शॉर्ट क्वेश्चन। दमयंत्या काली जाइथिला 5 नंबर पर्यंत, आज 6 नंबर। दमयंत्या प्रार्थना श्रुत्वा नैषधः किम करोत्। दमयंतींकर प्रार्थना शुणी नैषध कौन करिथिले। जे रंगसभारे विदर्भ राजनंदिनी निजर सदाचार आदि देव आदि लोकपाल मानंकु प्रसन्न करि परिथिले। निजर सदाचार द्वारा माने देवता माने एवं लोकपाल मध्य नंदिनी यांक उपरे जो विदर्भ राजनंदिनी जो दमयंती तांको उपरे खुशी हो पारिथिले। देवंक कृपारू माया नलंक मध्यरू निषध राजा नलंक मध्य से चिन्हि पारिथिले। तत्परे नलंकर वस्त्रांत को धरी बरण करिथिले, जहा दमयंतींकर अनाबिल ओ छलना रहित ओ छलना सेटा नाटा बाइचान्स छाड़ी जाइछि छलना रहित प्रेम आधारित थिला। दमयंतींकर प्रेम अनाबिल थिला। तेणु अनाबिल प्रेम हेतु से प्रकृत नलंकु चिन्हिबाकु सामर्थ्य पाइथिले। उभयंक मिलन धर्म सत्य रक्षार अपूर्व समन्वय। दमयंतींकर अलौकिक अनुराग हेतु नलंक परी पुरुषंकु से पति रूपे वरण करिथिबारु तार प्रतिदान रे नल दमयंतींकर प्रतिटी आज्ञा को पालन करिबारे सदा तत्पर हेबे बोली नल दमयंतींकर प्रत्येक आज्ञा को पालिबे से निश्चय तत्पर हेबे, एथिरे संदेह नाही। ए प्रकार नलंकर दमयंती को आश्वासनमूलक वाक्य नल शुणाइछन्ते। तापरे आसिला कोन जे चिंताकुड़ा दमयंती केन प्रकारेण देवान प्रार्थितवती। जे चिंता करिथिबा दमयंती केउ भली मात्रा रे देवता को प्रार्थना करिथिले। तार उत्तर होउची विदर्भ नरेशंक द्वारा निमंत्रित विभिन्न राज्यर राजा माने सिंह परी रंगसभा को प्रवेश करन्ते दमयंती प्रवेश करी स्वरूपकांतिर सौंदर्य राजा माने अभिभूत हेइथिले। दमयंती जतबेले प्रवेश करिछि रंगसभा को सेतबेले राजा माने अभिभूत हेले। परिचय पर्व आरंभ रे राजांकर नाम उच्चारण काल रे दमयंती नलंक आकृति तुल्य पंच पुरुषंकु देखि प्रकृत नलंकु चिन्हि न पारी दुखित होई देवतांक निकटरे शरण गले। धर्मप्राणा सदाचार रता दमयंती सुदृढ़ आत्मविश्वास बल देवतांकु आकुल निवेदन कले। प्रकृत नलंकु कौन देवतांकु कौन जनइले निवेदन अर्थ जनइबा ना केमिति मु प्रकृत नलंकु चिन्हि पारिबी। एबे एई भली क्वेश्चन हैला कौन ना तमर थिला चिंताकुड़ा दमयंती केउ प्रकार देवतांकु प्रार्थना करिथिले। 8 नंबर क्वेश्चन होची भैमी कदा तुल्याकृति पंच पुरुषान ददर्श। भैमी जी भीमंक कन्या दमयंती सी तुल्य आकृतिधारी 5 पुरुषों को केमिति केतेबेले देखि पारिथिले। प्रथमे उपक्रम प्रसंगरे पराक्रमी राजा सिंह परी रंगसभा को प्रवेश करन्ते रूपवती भैमी आसिबा परे राजा मानंकर नाम रूपर परिचय अभियान आरंभ हेइथिला। तापरे सभारे माने 4 लोकपाल इंद्र आदि भैमींकर अभीष्ट नलंक रूप धारण करी से माने बसिथिले। तांको सहित राजा नल मध्य थिले। स्वभाव सुंदरी दमयंती प्रत्येक राजांक निकट को जाई निरीक्षण करी
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ହତଚକିତ ହୋଇଯାଇ ନଳ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିଦେଲେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବି ସହିତେ। ନଳଙ୍କର ଆକୃତିଧାରୀ 5 ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରକୃତ ନଳ ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପତିତା ସୁନ୍ଦରୀ ଭୈମୀ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ସ୍ୱବୁଦ୍ଧିରେ ନଳଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ବିଚାର କଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଆଦି ଲୋକପାଳମାନେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ରୂପମାଧୁରୀରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନଳଙ୍କ ରୂପ ଧରି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ସିଏ ମାନେ ଲୋକପାଳମାନେ ଦେଖିଲେ ଦମୟନ୍ତୀ କାହାକୁ ବରଣ କରୁଛେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରଙ୍ଗସଭାୟାଂ ଭୈମୀଂ ପ୍ରତି ନଳସ୍ୟ ସତ୍ୟବଚନଂ କିମ୍ ଆସୀତ୍। ରଙ୍ଗସଭାରେ ଭୈମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନଳଙ୍କର ସତ୍ୟବଚନ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଠି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 17 ଆଉ 18 ଉପକ୍ରମ ପୁରା ରହିବା ଠିକ୍ ସେ ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ସଂକଳ୍ପଯୁକ୍ତା ଭୈମୀ ନଳଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ପରେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନଳଙ୍କର ସତ୍ୟବଚନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଲୌକିକ ଅନୁରାଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସର୍ବଦେବତାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ହେତୁ ନଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ବରଣ କରିଥିବାରୁ ନଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ ଦେଖ ତୁମର ଏହି ନିଷ୍ଠାପର ହେତୁ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତିଟି ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ହେବି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନଳଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଅନୁରକ୍ତ ରହିବାର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ନଳ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଶପଥ କଲେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଶପଥ କରି କହିଲେ, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ବା ଜଡ଼ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଅନୁରାଗକୁ ମୁଁ ଅତୁଟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହା ନଳଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା ବା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍ୟବଚନ ଥିଲା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର, ପୃଥିବୀପାଳଃ ଦମୟନ୍ତୀ କଥଂ ସମୁପାଜଗ୍ମୁ। ପୃଥିବୀପାଳମାନେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ କିପରି ଆସିଥିଲେ? ଏଟା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 2 ଉପକ୍ରମରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଦର୍ଭ ରାଜା ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ରାଜାମାନେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର କଥାକୁ ଶୁଣି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା କାମଜ୍ୱାଳାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ କାମଜ୍ୱାଳାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରଙ୍ଗସଭାକୁ ଆସିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ନିଷଧ ଦେଶର ରାଜା ବୀରସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଳ ତଥା ଦମୟନ୍ତୀ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ହେତୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରଣୟ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ। ନଳଙ୍କ ପ୍ରେଷିତ ହଂସଠାରୁ ନଳଙ୍କର ଗୁଣଗାରିମା ଶୁଣି ମନ ମଧ୍ୟରେ ନଳଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିଥିଲେ। ନଳଙ୍କୁ ସେ ପତି ରୂପେ ସ୍ୱ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରହରେ ଦମୟନ୍ତୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ପିତା ରାଜା ଭୀମ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଓ ରୂପମାଧୁରୀରେ ସମସ୍ତ ରାଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା କଥା ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ପାଇବା ଇଚ୍ଛାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଚାହିଁଲେ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ପାଇବି, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ପାଇବି। ଏଇଭଳି ବାସନାରେ କାମନାରେ ବା ବାସନାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ରଙ୍ଗସଭାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିମିତ୍ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। 11 ନମ୍ବର, ପଞ୍ଚତୁଲ୍ୟକୃତୀନ୍ ପୁରୁଷାନ୍ ବିଖ୍ୟ ଦମୟନ୍ତୀ କିମ୍ ଅଭବତ୍। ପଞ୍ଚ ଆକୃତିଧାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖି 5 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ କିମ୍ ଅଭବତ୍, ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଏଠି ଶ୍ଲୋକ 8-9 ଭିତରେ ଅଛି। ଉପକ୍ରମକୁ ଦେଖ। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେବତାମାନେ ଭୀମପୁତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପବତୀ ଓ ଗୁଣବତୀ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ତଥା ରୂପରେ ଆକୃଷ୍ଟ 4 ଲୋକପାଳମାନେ କାମଜ୍ୱାଳାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରଙ୍ଗସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତା ରାଜା ଦମୟନ୍ତୀ କେବେ ଆସିବେ ଏଇଭଳି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରାଜା ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଯଶ ପରାକ୍ରମ ଆଦିର ପରିଚୟ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ଦମୟନ୍ତୀ ଏକତ୍ର ସମାନ ଆକୃତିଧାରୀ 4 ଲୋକପାଳଙ୍କ ସହ ନଳଙ୍କୁ, ଯିଏକି ନଳଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 5 ଜଣ ହେଲେ, 4 ଜଣ ଲୋକପାଳ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ନଳ, ଏସବୁ ମାୟା ଆକୃତିଧାରୀ 4 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରକୃତ ନଳଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୈମୀ ହତଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରକୃତ ନଳଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ସେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। କିପରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ରୂପେ ନଳଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥକ ନଳ ରୂପେ ଚିହ୍ନିବେ, ଦେବତାଙ୍କୁ ତଥା ନଳଙ୍କୁ କେମିତି ପୃଥକ ପୃଥକ ଚିହ୍ନିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କଲେ ବି ହେଉଛି। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କାରଣ ରାଜା ନଳ ଓ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ଜଣାଯାଉନଥିଲା। ପୁରା ସମାନ ତୁଲ୍ୟ ଆକୃତିଧାରୀ। ତେଣୁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଦମୟନ୍ତୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ନିଜର ସଦାଚାର ଓ ଧର୍ମ ପାଳନରୁ କଦାପି ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଦମୟନ୍ତୀ ଦେବଗଣଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଦମୟନ୍ତୀ ଦେବଗଣକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବାସ୍ତବ ନଳଂ ଜ୍ଞାତୁମ୍ ଦମୟନ୍ତୀ କିଂ କୃତବତୀ ଶ୍ଲୋକ 11-12। ପ୍ରକୃତ ନଳଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦମୟନ୍ତୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉପକ୍ରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଓ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ର, ଯମ, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ ଲୋକପାଳମାନେ ମାୟାରେ ନଳଙ୍କ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ରଙ୍ଗସଭାରେ ଆସିନଥିଲେ। ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦମୟନ୍ତୀ ପ୍ରକୃତ ନଳଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ନଳଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଓ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ କଥା ଦେବତାମାନେ ଜାଣି ଭୈମୀ ପ୍ରକୃତ ନଳଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଭୈମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। କାୟ ମନୋ ବାକ୍ୟରେ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ଦମୟନ୍ତୀ କାନ୍ଦି କରି ଆତୁର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କର କାୟ ଅର୍ଥ ଶରୀର, ମନ ତ ମନ, ବାକ୍ୟ ତ ବାକ୍ୟ। ତେବେ ଏ 3ଟି ଯାକରେ ସେ ଦମୟନ୍ତୀ ନଳଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିବେଦନ କଲେ ଦେବତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଦମୟନ୍ତୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ସେହି କରୁଣ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣିଲେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର। ନଳଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବାର ଅନ୍ତିମ ତଥା ଉତ୍ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସେ ଦେବତାମାନେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ଚିତ୍ତ ହେଲେ। ଫଳରେ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ନଳଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ତେବେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ, ୟା ପରେ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବିଷୟ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। 1 ମାର୍କିଆ, 2 ମାର୍କିଆ, 3 ମାର୍କିଆ, 5 ମାର୍କିଆ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ପର୍ସନରୁ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରାୟ ହୁଏତ ନ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥିବ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ପୁରା ଥର ହୁଅ। ଆଉ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାପରେ ବ୍ୟାକରଣ ଟିକେ ପଢ଼େଇ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ସମୟର ଅଭାବ। ଏହାପରେ ତମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମ ପାଖକୁ ଯିବ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେବ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରୁହ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି।